आदरणीय साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर लैके प्रोग्राम बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते की तुहाडे नाल एक गल भी साझा करनी बनती है कि जे तुसी जिन्हां लोगों ने बीते हफ्ते प्रोग्राम देखा सी, मैं जलंधर विच नहीं सा। असी श्रीनगर तो बहुत अगे कारगिल, उस तो अगे लेह लद्दाख साइड ते गए हुए सी। उत्थे मैं कई वीडियोज़ कीतियां, लेकिन इस प्रोग्राम दे विच सिर्फ 2 छोटियां वीडियो भेजना ही संभव हो सकिया। एक जदों असीं श्रीनगर तो गां सोनमर्ग होंदे हुए कारगिल जा रहे सी, और दूसरा कारगिल तो 10 मिनट की वीडियो सी। ओपनिंग क्लोजिंग बहुत ऊपर जाके पैंगोंग लेक के आसे पासे की थी। जिहड़ी लेक जो है वो झील जिहड़ी है वो भारत चीन के आर पार फैली हुई है। 150 किलोमीटर की लंबाई है उसकी। तो वो प्रोग्राम सी कुछ छोटा सी प्रोग्राम, एक वीडियो 2 मिनट की सी, एक करीब 10 मिनट की सी। ओपनिंग क्लोजिंग सी। तो उन्होंने उच्चियां थावां तो गर्मी के इस मौसम दौरान जिते चौपासी 12 महीने बर्फ रहिंदी है, बड़ा जिहा आलम सी, बड़ा मंजर सी। जांदियां भी श्रीनगर तो उपर, और फिर वापसी वेले ले तो जो असी मनाली के रस्ते आ रहे थे केलोंग के रस्ते, तो चौपासी जून के महीने के चौपासी बर्फ नाल टक्के, बर्फ नाल लदे हुए पहाड़ नज़र आ रहे सन। और 12, 13, 14 हज़ार फुट की उचाई ते सड़कों का आलम बड़ी आम जही गल सी। असी जोजिला पास भी जो है जांदियां होया लंघे सां, जिहदी 1948 नूं लैके जो पाकिस्तानी घुसपैठी आए सन, बड़ी महत्ता सी। इत्थों भारतीय फौज ने पहली बार टैंक लगाए सन। और फिर जो असी लेह तो अगाह जाने हाँ नुब्रा वैली नूं, तो तुसीं ये देखो कि करीब 18,000 फुट की उचाई ते खारदुंगला पास आउंदा है। जोजिला तो करीब 12,000 के कोल है। और दुनिया दीयां पहलियां 2-3 सड़कां जिहियां होणगियां जिहड़ियां मोटरेबल हैं, इन्नी उचाई ते जिथे तुसीं बड़े इत्मीनान और आराम दे नाल वाहन लैके लंघ सकते हो। अजिहा काम जो है देश की बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। और खास तौर पर उसका मकसद जो है बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो सरहदी इलाकों के भारतीय फौज के वास्ते उन्होंने आवाजाही को आसान बनाना, सारा साल बनाए रखना। तो ये लग्या कि प्रोग्राम शुरू करने के पहलों गल्लां जो तजर्बात मेरे से संखेप मैं आप जी के नाल साझे कीते हैं। और अज के इस प्रोग्राम ते वापसी करदे होया असी गल करांगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां दी बड़ी कामयाब अमरीका की यात्रा और कई पहलू हैं, असी उस पर चर्चा करांगे। उस तो बाद जो है असी जिक्र करांगे जी कल एक दिन पहलों शुक्रवार वाले दिन बिहार की राजधानी पटना के देश दियां सारियां करीब सारियां 15 विरोधी पार्टियों की मीटिंग हुई है कि अगलियां चोणां 2024 दियां किवें रल के लड़नियां हैं, तो किवें बीजेपी की जो वंगार है उसका टाकरा करना है, सांझे रल के किवें चोन लड़नी है। और उस तो बाद जो है असी करांगे जिक्र मंगलवार वाले दिन पंजाब का असैंबली का विशेष सैशन बुलाया गया सी भगवंत मान सरकार वालों, तो 3 अहम बिल पास किए गए। ये वक्री गल है कि जो मकसद है बिल पास करने का वो तां ही पूरा होना है जदों वो कानून की शक्ल अख्तियार कर जाएंगे, जदों राजपाल उस पर सही ला देंगे, मोहर ला देंगे, अपने दस्तखत कर देंगे। तो एक एक करके गल करते हाँ जी। बड़ी कामयाब यात्रा की है। 21 तरीक नूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरी अपनी सरकारी फेरी ते अमरीका गए सन। उत्थे थां थां ते लोगों वालों, उत्थों की सरकार वालों, उत्थों की पार्लीमेंट वालों, उत्थों के वड्डे लोगों वालों बड़ा गर्मजोशी के नाल उन्हां दा स्वागत किया गया। एक तो दिल ये करता है कि अहम फैसले कड़े हुए हैं, उस बारे गल करा। एक दिल ये करता है कि जिवें जिवें यात्रा शुरू हुई उस बाबत गल की जाए, लेकिन जो इस यात्रा का वड्डा हासिल है पहलों उसकी गल करते हाँ। बड़े महीनों तो करीब 3 तो लैके ज़्यादा महीनों तो दोहां देशों के डिप्लोमैट, दोहां देशों के वक्-वक् डिपार्टमेंट्स के अधिकारी और प्राइवेट सैक्टर के लोग जो ने उधर भी तो इधर भी निरंतर दिन रात पिक कर रहे सन। देर रात तक जो है लंबा समा गुजार के जो कानूनी पेचीदगियां होंदियां हैं दोहां देशों दरम्यान, जे कोई अहम समझौते करने हैं, खास तौर पर जी कोई खास तरह की टैक्नोलॉजी जी अक्सर जिवें अमेरिका है वो दूजे मुल्क को देने के पहलों 100 बार सोचता है। तो जो भारत को संबंधों को होर पकेरा करने वास्ते ये सारा कुछ हासिल किया जाना सी, तो उहदे उपर बड़ा जबरदस्त काम होया। और आखिर जाके नरेंद्र मोदी होरां दी इस यात्रा के दौरान जो है कई
ਫੀਲਡਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਿੱਤਿਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਸਨਅਤ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਪੁਲਾੜ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਨੂਈ ਬੋਧਕਤਾ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੈ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਲਵਾਯੂ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਸੀਨੇਟ ਔਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਖਸ ਬਣ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੰਮਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ 40-45 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਹੈ AI ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ AI ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਔਰ AI ਇੱਕ ਕਿਤੇ AI ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੋਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ AI ਮੀਨਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, AI ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਡੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਵਾਹਵਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ 'ਚ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼, ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ LCA ਆਖਦੇ ਹਨ, ਤੇਜਸ ਨਾਂ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਐਰੋਸਪੇਸ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੰਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ F404 ਕਿਸਮ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ LCA Mk1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਬਣਦੀ ਹੈ LCA ਤੇਜਸ ਜੋ ਹੈ ਜਹਾਜ਼, ਲਾਈਟ ਕੰਬੈਟ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ LCA-1A। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ LCA Mk2 ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਵੱਖਰੀ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਇੰਜਨ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿਰਾਜ ਔਰ ਜਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਐਰੋਸਪੇਸ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਕਰੀਬ 80% ਜੋ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 75% ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਜੀ। 99 ਜਹਾਜ਼ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰ ਡਰੋਨਸ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਹੈ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਜੋ ਅਲ-ਜਵਾਹਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਇਸ ਡਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਲਕਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੂਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਡੇਟਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 31 ਡਰੋਨਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਧੁਨਿਕਤਮ ਹਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਰੀਬ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀ ਤਾਂ 25,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਕਰੀਬ 900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਕਨਾਈਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੂਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੁਫੀਆ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਮਲਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਡਰੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੈ ਰਾਤਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। 7,000 ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਈਡਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ, ਦੋ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੋ ਨੇ, ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਟਵੀਟਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਲਨ ਮਸਕ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਨਿਊਯਾਰਕ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਖੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ UN ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, 170 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UN ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘਰ, ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਬਾਗ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਦੀ। ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਦਾਰ ਕੰਪਨੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਫੋਰਟਰੈਕਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਈਡ ਕੰਪਨੀ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਬਾਰਡਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਰਨਸ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਵਰਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਡਿਸਪੈਚ ਟੀਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 24 ਆਵਰ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਲ, ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਨ, ਪਿਆਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟਰੈਕਿੰਗ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਵੇਅਰਹਾਊਸਾਂ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਫੋਰਟਰੈਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਬੈਡ ਹੇਅਰ ਡੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਜਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਕਲਰ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਰਹੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ। ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਹੇਅਰ ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ, ਹੇਅਰ ਕੱਟ, ਹੇਅਰ ਸਪਾਸ, ਕਲਰ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ, ਰੂਟ ਰੀਟੱਚ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਬੈਲਿਆਜ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੇਅਰ ਕੱਟਸ, ਫੇਡਸ, ਸ਼ੇਵ, ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੀਅਰਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਵਿਦ ਸੀਜ਼ਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੈਕਸਿੰਗ, ਕੈਰਾਟਿਨ, ਸਮੂਥਨਿੰਗ, ਹਾਈਲਾਈਟਸ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲੂਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੂਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੈਸਟ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਇਨ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਰੁਣ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਤੇ ਆਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਔਰ ਬੀਅਰਡ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਿਲ ਜੇਗੀ। Hi, my name is Lindsay. I've been coming to RJ Hair Salon since they opened up 4 years ago, and Jazz has always been fantastic with my hair. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੰਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Your own saloon, your own style. ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅਨਦਰ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸਲੂਨ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆ 601 ਮਨਰੋ ਐਵੇਨਿਊ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਆ 2049988959। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕਿਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਚਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਆਰਜੇ ਹੇਅਰ ਸੈਲੂਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, 14 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। 2019 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰੀਬ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 542 ਸੀਟਾਂ ਸਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 210 ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਔਰ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਨੇ, ਜੋ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਟਾਤਾ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ, ਤੋਂ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਕਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਲ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ 10 ਔਰ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, 10 ਜਾਂ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਕਣ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੰਗਾਰ ਵੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੌਕੋਨੇ ਤਿਕੋਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਕਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹਾਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਉਧਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਏਕਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਏਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋ SGPC ਐਕਟ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਹ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 125 ਦੇ ਨਾਲ 125A ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਨ, ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਰੇਡੀਓਸ ਨੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੀਟ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਤੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ PTC ਹੈ ਚੈਨਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। तो उन्होंने बिल जो है पेश किया, वड्डी उन्होंने कोल मेजोरिटी है और ये जो है उन्होंने पास करवा लिया। मकसद ये सी कि सारे इसनों मुफ्त दे सकन। कहण नूं तां ओह कहंदे भी PTC वाले कहंदे है कि बस भी कोई पैसा चार्ज नहीं करते, लेकिन भगवंत मान होरां दा ये कहना सी कि इन्हां ने इस चैनल वाले ने अपने 4 चैनलों का एक बुके बना के रखा होया है। तुसीं 4 चैनल जे घरां च भी देखना है तो पहलों 4 चैनलों नूं खरीदो, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PTC ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੈਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਔਰ 'ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ
ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਈ ਵੇਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਰੇਡੀਓ, TV ਉਹ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ PTC ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ SGPC ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਯਾਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ SGPC ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ SGPC ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਹੈ ਚੈਨਲ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਤਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਹੋਰੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੋ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਅਹਿਮ ਤਰਮੀਮਾਂ ਜੋ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਲਾਸ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਤਰਮੀਮ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਾਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਰਮੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ UPSC ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਜੋ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਤੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਨ, ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਕਟਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਕਸਦ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ 2018 ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ UPSC ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਆਫਿਸਰਸ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੇਗੀ UPSC ਨੂੰ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ, ਤੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ 3 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ DG ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਮੀਮ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, UPSC ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਔਰ ਵਿਵਸਥਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਤੀਸਰੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ UPSC,
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ SGPC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਤੋ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਰਾਜਪਾਲ ਹੋਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 32 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ, 20 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੇ, 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 12 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ, BJP ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਲਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕੀਤਾ। 3 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨਾਂ, ਟਰੱਕ, SUV ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਪੀ ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਉન્નਤ ਟਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। We are a safety first company with a strong commitment to drivers' well-being. Based in Winnipeg Centreport District, Matage is a great place to begin your career and take it to new heights. So my name's Rick. I've been working here for several years now. Mostly what we do inside the shop is we do lots of safeties, lots of repairs, brake jobs, and lots of warranty work on the Freightliners. We do lots of servicing inside the shop, trucks, trailers, lots of lighting problems and stuff like that. It's a good company to work for. ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ। ਮਹਿਤੋਜ ਗਰੁੱਪ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਆਪਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।